Hello everyone. My name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavagada. So in last video, we discussed how to create a single ledger in Tally. In this video, we are going to learn making a voucher entry, and also we are going to discuss the different types of vouchers. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. So before going to know about creation of voucher or different types of voucher, first we need to understand what is voucher and what are the types of vouchers in general. So ನೀವು business ಅಲ್ಲಿ transactions ಅನ್ನ record ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so as you know you are going to use tally. ನೀವು tally use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ you can do or you can record various transactions. ಸೊ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್, various accounts you can create. So a voucher is a document that contains details of a financial transaction and is required for recording the same into the books of accounts. So voucher, it is nothing but it's a details it contains the details of financial transaction. For example, if A company ಅಥವಾ A limited purchased goods worth rupees 50,000 ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 50,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, 50,000 ವರ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ತದು 50,000 ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಚರ್, and is required for recording the same into the books of accounts. So and any details that should be recorded in the books of accounts. As I already told, whatever the transactions from small expenditures to large expenditure, everything should be recorded in business. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ you can use the appropriate tally voucher to enter the details into the ledgers. So for every transactions, you have to create a voucher and you have to enter the details to the ledger and update the financial position of the company. Because at last we have to see the financial position of a company, that is balance sheet. Balance sheet will show you the final financial position of a company at the end of the financial year. ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. So there are basically two types of voucher entries. One is accounting vouchers and other one is inventory vouchers. So vouchers ಅನ್ನ two types of ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು accounting vouchers, ಇನ್ನೊಂದು inventory vouchers. So first we'll understand what different accounting vouchers. In accounting vouchers anta ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The first one is contra voucher. Contra entry is used for fund movement from bank and to bank, and from cash account to cash account, and bank to cash account, and vice versa. So contra entry, it is nothing but it's a movement of fund from bank to bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಈ ಫ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೋಡ್. Then receipt voucher. Receipt voucher is the voucher
used to record money received as cash or bank or check. A receipt is a printed acknowledgement of money. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮನಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ one receipt called voucher, receipt voucher ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it's just acknowledgement of money. ನೀವು sheet ಅಲ್ಲಿ paper ಅಲ್ಲಿ you will be mentioned the details of money which you received. And next is purchase voucher. Purchase voucher is record to all use all purchase transactions. So purchase voucher ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ to record all the purchase transactions. ನಾನು just example ಕೊಟ್ಟೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ process. So for every transaction, purchase transaction, that should be recorded in a voucher called purchase voucher. And this can be purchase of stock item or purchase of services. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳಾದ್ರೂ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ನೀವೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, whatever the goods you are selling, whatever the sales you are making, that should be recorded. So either it may be in the form of cash sales or it may be credit sales. Both should be entered in sales voucher. And next is debit note. Debit note is used to record purchase return of a company. So debit note ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ to record purchase return. So purchase return, it is nothing but ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ if you found it more than requirement excess ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಐಟಮ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. Credit note voucher is prepared by the business needs to credit one's account normally at the time of sales return. Sales return adaga you have to credit the you have to credit one account. Next, after accounting vouchers, the next category is inventory vouchers. So in that the first one is receipt note. A good receipt note is ensure the accurate matching of goods received against purchase order and payment is made after verifying the goods. Receipt note is nothing but so whatever the requirement you have, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 5,000 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ 5,000 ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 5,000 ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವೇನ್ 5,000 ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸೇಮ್ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟ್. Delivery note is a document of movement of goods from one place to another place. It proposes certain criteria for generating delivery note. So delivery note is nothing but movement of goods from one place to another place. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟ್. And manufacturing journal, if you run a manufacturing business, you need to use manufacturing journal for converting raw materials into finished goods. Manufacturing andreno, it is a process of conversion of a raw materials into
ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಲಿ ವೋಚರ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಡಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವೋಚರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟ್ಯಾಲಿ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವೋಚರ್ ಏರಿಯಾನ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ. So this is the area where you are input the transaction details like ledgers, amount, narration. It's the main body of the voucher. So ilene new details entry ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ledgers, amount, narration. It's like your journal. ಈ journal entry pass ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ same just. Then button bar, the area with the various buttons available to change different voucher types like receipt, purchase, configuration button, etc. And then calculator. Calculator in Tally is invisible in voucher entry screen. You can activate it by pressing Ctrl plus M and go back to main area, Ctrl plus N. So normal ಆಗಿ Tally ನಲ್ಲಿ calculator display ಆಗೋದಿಲ್ಲ, it is invisible. But if you want to activate it, ಅದನ್ನ activate ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ just press Ctrl plus M key ಅನ್ನ use ಮಾಡಿದ್ರೆ you can activate it. And then close button to close the voucher entry screen and go back to main menu, gateway. So it looks like this. This is the voucher entry ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ ಬಾರ್. ಸೊ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್, ಜರ್ನಲ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ನೌ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅ ವೋಚರ್. ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ದೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವೋಚರ್ಸ್ ದೆನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವೋಚರ್ಸ್. To get order vouchers to go, gateway of Tally, order vouchers. Tally opens last used voucher while accessing the voucher screen. You have to choose the one you need using buttons or shortcut keys. So ಇವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೋಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಟನ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊಸ ವೋಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. And so this is a graphical representation of accessing payment voucher. Example, first you have to go through accounting vouchers, then you can access here and you can type here. First accounting vouchers ಹೋಗ್ತೀರಾ and ಇಲ್ಲಿ choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ and ಇಲ್ಲಿ type ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು entry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. And you can use hotkey pressed from keyboard V, then F5. Now you are in a payment voucher screen. It's a payment voucher screen, and this is the step 1. So ನಾನು just ಇಲ್ಲಿ payment voucher example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And ನೀವು next date ಅನ್ನ change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So date change button ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can fill the current date. Then payment details, payment ಅನ್ನ entry ಮಾಡಿ. Next is enter particulars like type the ledger name and which we are paying money for. Here it is a printing a stationery ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ನರೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 6, press enter. The next field is narration. When you can type all the details of your transactions including bill number and other details, you can enter whatever details you want. A typical narration is below ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Being cash paid dream stationery towards the cost of A4 size paper, 10 pen, 5 pencils, box files, 20 numbers, staple, white bill. So just ನೀವು ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. Now press enter. The final screen will be as follows. Step 7, save the voucher. The screen will ask accept, yes or no. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಇಟ್.
So here now we'll see practically how we can create voucher in Tally. So Tally ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So double click on Tally icon to open. Okay, this is the gateway of Tally. All options are available here. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ವೋಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋ ವೋಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ವೋಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವೋಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ Tally. In that you have a transactions ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. So here you have a two types of vouchers. One is accounting vouchers, other one is inventory vouchers. And just ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ example accounting vouchers ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Double click on accounting vouchers. Now you have to enter the details. So ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Double click on that. Now you have to enter the details. So ಏನೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. So I did not take any other ledger accounts ಅನ್ನ ಯಾವುದು ledger accounts ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So now I have to write narration being goods worth 50,000 purchased. As usual ನೀವು ಸೇಮ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ what I will do is I will take Karnataka bank account. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ is not taking. So I will go back to what I will do is I will create another ledger account. I will just take an example of Swami account. So it is yeah, I will take as purchase account. I'm just taking an example. So I have taken okay, now what I will do is I will go here. So here you can give the details of whatever you have paid bought ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ
what's the rate and amount, all this is information you can fill here. So after entering the information here, ಇವೆಲ್ಲ information ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನರೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ನರೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಗಿವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ವಿಟ್. ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವೋಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವೋಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. So this is how you will work for creation of a vouchers. If you want more information, you can go through this references. Thank you.